जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد हम भी मदीने जाएंगे हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो
कल सही पौरुन सल्ले आला रसूलेना सल्ले आला मुहम्मदिन सल्ले आला नबीना सल्ले आला मुहम्मदिन। गुनाहेर जाए ना जे भाषे आमर या रसूलल्लाह गुनाहेर जाए ना जे भाषे आमर या रसूलल्लाह তুমি কিছু করো মাহে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি কিছু করো মাহে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ খনে খনে প্রতিক্ষণে বেড়ে যাচ্ছে গুনাহ মোর হায় তবু তো নেই কোনো অনুশোচনা ইয়া রাসূলুল্লাহ গুনাহের যায় না যে ভাষে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি কিছু করো মাহে রিসালাত ইয়া ভেঙে গেছে কোমরে আমার গুনাহেরি বুঝার ভারে ভেঙে গেছে কোমর আমার গুনাহেরি বুঝার ভারে বাঁচাও না ধঙে সহতে জানে রহমত ইয়া রাসূলুল্লাহ গুনাহে যায় না যে ভাষে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি কিছু করো মাহে রিসালাত ইয়া মরণ কালে আমি আকা যেন না হয়ে যাই বরবাদ মরণ কালে আমি আকা যেন না হয়ে যাই বরবাদ রেখো তুমি আমার ঈমান সালামত ইয়া রাসূলুল্লাহ গুনাহের যায় না যে ভাষে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি কিছু করো মাহে রিসালাত তোমার রবের কসম আমি উপযুক্ত জাহান নামের তোমার
या रसूल अल्लाह गुनाहेर जाए ना जे সে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি কিছু করো মাহে রিসালাত ইয়া ফিসে যাচ্ছে দুনিয়ারি ভালোবাসা দুনিয়ারি ভালোবাসায় আতারের মন করো আতার হতে পদকে দূরে রাসূলুল্লাহ গুনাহের যায় না যে সে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি কিছু করো মাহে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف দরুদে পাকের অগণিত ফজিলত রয়েছে, অসংখ্য ফজিলত, lot of blessings reciting durud-e pak upon beloved prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. One of the benefit of reciting durud is যেমনটি জামিউস সগীর কিতাবের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, রসুল আকরম নূরে মুজাসসম শাহে বনি আদম ফখরে দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কি ইরশাদ করেন? তোমরা নিজেদের মজলিসকে, বৈঠককে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে সুসজ্জিত করে নাও, কেননা তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক ও শ্রোতা, অন্যান্য সপ্তাহের ন্যায় আজও একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু কি সেই বিষয় সে সম্পর্কে জানব। চলুন প্রথমে আমরা কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। হাদিসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি, মুমিনের নিয়ত হচ্ছে তার আমলের চেয়ে উত্তম। Intention of Muslim is better than his actions. So let's make some good intentions before watching this ijtima, before listening Sunnah inspired speech. ভালো ভালো কিছু নিয়ত, অন্তত একটি নিয়ত, অন্তত একটি, জাস্ট ফর ওয়ান, একটা নিয়ত যেন আপনাদের অন্যান্য নিয়তের সাথে সন্নিবেশিত থাকে। আর তা হচ্ছে এই যে ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত
আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে, জাস্ট ফর গেইনিং দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ অলমাইটি আল্লাহ, আমরা এই ইজতিমায় থাকবো তো ইনশাআল্লাহ। এবং এই আলোচ্য বয়ান থেকে, যে বয়ান আমরা এখন শুনব, এই বয়ান থেকে প্রাপ্ত মাদানী ফুল তথা শিক্ষণীয় বিষয়াদি হৃদয়ের ফুলদানিতে সাজিয়ে এর সৌরভ দ্বারা নিজেকে সুরভিত করব, অর্থাৎ আমল করব। পাশাপাশি এর সৌরভ দ্বারা অন্য মুসলিম ভাইকে আমরা কি করব? সুরভিত করব, সৌরভময় করব, অর্থাৎ নেকির দাওয়াত দেব তো ইনশাআল্লাহ। সেই মহান হাদিসে পাকের উপর আমল করতে গিয়ে এই কাজটি আমরা করব। কি সেই হাদিসে পাক? যেমনটি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া, পৌঁছে দাও আমার পক্ষ থেকে যদি একটি আয়াত হয়, জাস্ট ফর ওয়ান ভার্স, জাস্ট অ্যাটলিস্ট ওয়ান ভার্স, অন্তত একটি আয়াত যদি হয় আমার পক্ষ থেকে তুমি পৌঁছিয়ে দাও অন্যের কাছে। আর এটাই হচ্ছে নেকির দাওয়াত, আমর বিল মারুফ ওয়া নাহিয়ান আনিল মুনকার, সৎ কাজে আহ্বান, অসৎ কাজে বাধা দান। আর যারা এই কাজ করবে তারা হচ্ছে সমাজে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি, সুপিরিয়র পারসন ইন সোসাইটি অ্যামং অল দ্য পিপল। কারা সেই ব্যক্তি? যারা মানুষকে সৎ কাজে আহ্বান করে এবং অসৎ কাজ যেখানে দেখে সেখানে মানুষকে কি করে? বাধা দান করে। তো ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব যারা এই ইজতিমার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি নিজেও সৎ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ হব, অসৎ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখব, পাশাপাশি মানুষকেও সৎ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করব, অনুপ্রাণিত করব এবং অসৎ কাজে মানুষকে বিরত রাখব, তাদেরকে বোঝাবো। আর যারা বোঝাবে, এই কাজটি যারা করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের আলা মাকাম, অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদৌস, যেখানে আম্বিয়া ইকরাম থাকবেন। সেই জান্নাতে মুবাল্লিগরাও থাকবে, যারা সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করে মানুষকে, অসৎ কর্মে বাধা দান করে। তো সমাজে এমন নানান অসঙ্গতি রয়েছে, নানা অনিয়ম রয়েছে, নানা সামাজিক ব্যাধি রয়েছে। ঠিক তদ্রূপ একটি ব্যাধি হচ্ছে, ব্যাধি বলতে রোগ বোঝায়, রোদ, যেই রোগ সমাজকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সমাজকে গোটা সমাজকেই একটা সারশূন্য উই পোকার ঢিবিতে পরিণত করছে। উই পোকার ঢিবি দেখেছি আমরা, দেখেছি, যার ভিতরে কিছু নেই, সারশূন্য, ভিতরে একদম খালি। এই সমাজটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে উই পোকার মতো। এমন কিছু সামাজিক রোগ রয়েছে, ব্যাধি রয়েছে। ঠিক তদ্রূপ একটি ব্যাধি হচ্ছে, রোগ হচ্ছে চুগলখড়ি। কি? চুগলখড়ি। এই চুগলখড়ি এমন এক সামাজিক ব্যাধি, আজকে আমরা সেই বিষয় সম্পর্কে শুনব। মাদানী চ্যানেলের দর্শক ও শ্রোতা ঠিকই শুনেছেন, আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চুগলখড়ির ভয়াবহতা। পাশাপাশি আমরা এও শুনব যে কি করে এই ভয়াবহ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, প্রতিকার কি, এর প্রিভেনশন কি রয়েছে। বলা হয়ে থাকে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন ট্রিটমেন্ট, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন ট্রিটমেন্ট। প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ হচ্ছে উত্তম। প্রতিকারের চেয়ে একটা সংক্রামক ব্যাধি আপনাকে আক্রমণ করলো, মরণ ঘাতক। আমরা কিছুদিন আগেও দেখেছি মহামারী ছিল কি না? সেই মহামারী, সেই সংক্রামক ব্যাধি যাকেই আক্রমণ করেছে তাকেই কিন্তু দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছে। অবশ্য আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে, আল্লাহ তাআলার দয়ায় যারা
বেঁচে গেছে তারা তো সৌভাগ্যবান, কিন্তু যারা দুনিয়ার থেকে ঈমানের সাথে গেছে তারাও সৌভাগ্যবান, কিন্তু যারা ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের মতো হতভাগার দুনিয়াতে নেই। তো সুতরাং ঈমানের প্রতিও আমাদের কি করতে হবে? সচেতন থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে যে আমাদের ঈমান কখন কোন কাজে কোন কথায় আমাদের ঈমান চলে যায় আমরা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাবো না। কেননা যখন ঈমান চলে যাবে তখন কিন্তু দরজায় নক করে যাবে না যে আমি যাচ্ছি। নক করবে? কখনোই নক করবে না। তো কাজেই বুঝবো কি করে? বোঝার উপায় আছে কি? তো যারা আমাদের ইলমে দিন থেকে আমরা দূরে, কোরআন ও সুন্নাত থেকে আমরা দূরে, তাদের জন্য তো এটা খুবই বিপজ্জনক একটা বিষয় রয়েছে যে আমার ঈমান চলে যাচ্ছে অথচ আমি জানতেও পারছি না। এটা খুবই সাংঘাতিক একটা বিষয়। তা এখন কথা হলো যে ঈমান, এই যে ফেইথ আমরা যাকে বলি বিলিফ, এর যে সিগনিফিকেন্স রয়েছে, এর যে ইম্পর্টেন্স রয়েছে, যে জানবে না তার কাছে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। এই জন্য ইলমে দ্বীনের মজলিসে আমাদেরকে বসতে হবে। ইলমে দ্বীনের মজলিসে যদি আমরা বসি, ইলমে দ্বীনের আলোচনা যদি আমরা শুনি, ঈমান ও আমলের যদি আলোচনা বিষয় গুরুত্ব যদি আমরা শুনি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ঈমানের যে গুরুত্ব রয়েছে, যে সিগনিফিকেন্স অফ ফেইথ বিলিফ রয়েছে, সেটা আমরা অনুধাবন করতে পারবো। অতঃপর আমাদের ঈমানকে আমরা হেফাজত করতে সক্ষম হব। শুরুতেই চমৎকার একটা ঘটনা দিয়ে আমরা শুরু করছি, খুবই শিক্ষণীয় একটি ঘটনা, হৃদয়ের কান দিয়ে আমরা শ্রবণ করব। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে কিতাবের মধ্যে যে একবার এক বাজারে এক ব্যক্তি গোলাম বিক্রি করতে এসেছে। গোলাম, যেমন তৎকালীন যুগে কি ছিল? দাস দাসী ছিল। তো দাসকে বিক্রি করতে এসেছে গোলাম। তো এক ব্যক্তির গোলাম প্রয়োজন ছিল, দাসের প্রয়োজন ছিল। সেই ব্যক্তি দাস কিনতে গেল সেই বাজারে, হাটে। তো যেই গোলাম সে কিনলো তাকে তার সুঠাম দেহ, সুস্বাস্থ্য, কেননা গোলামদের তো রুগ্ন মানে যারা থাকে পাতলা ছিপছিপে রোগাক্রান্ত, এমন ব্যক্তিকে কেউ কাজে কর্মে রাখে না। সুঠাম দেহ, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ব্যক্তিদেরকে মানুষ কাজে রাখে, যেন তার মাঝে কাজের কি থাকে? শক্তি থাকে, এনার্জি থাকে। ঠিক তদ্রূপ একটি গোলামকে তার পছন্দ হলো, সে সেই গোলামকে কি করলো? কিনতে চাইল। যখন সে গেল সেই গোলামের কাছে, সেই গোলামের যে মুনিব ছিল, মালিক ছিল, সে বললে এই গোলাম খুবই ভালো, খুব ভালো, কাজে কোনো অলসতা করে না, কোনো কাজে সে ফাঁকি দেয় না। তবে তার মাঝে একটি দোষ আছে। সেই দোষটি কি? সে চুগলখড়ি করে, অর্থাৎ একজনের কথা আরেকজনের কাছে গিয়ে বলে। তখন সেই ক্রেতা চিন্তা করলো এ আর তেমন কি দোষের, সমস্যা নেই, চলবে, নিয়ে নিল। সে সেই ত্রুটিটাকে, দোষটাকে সে কি করলো? ভ্রুক্ষেপ করলো না, মূল্যায়ন করলো না। চুগলখড়িকে সে নিয়ে গেল। কিছুদিন সেই দাস, সেই গোলাম মুনিবের, তার মুনিবের, সাহেবের, জনাব এবং জনাবার, বেগমের কি করলো? সেবা যত্নে নিজেকে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে প্রমাণিত করতে সক্ষম হলো। খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে। করতে করতে হঠাৎ একদিন সেই গোলাম তার মুনিবকে যেয়ে বলল, তার বেগমকে যেয়ে বলল, যে মালিক ছিল, মুনিব ছিল, তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল যে সাহেব যে রয়েছেন, আমার যে মুনিব রয়েছেন, তার কিন্তু লক্ষণ ভালো দেখি না। কী সেই লক্ষণ, কী সেই দোষ? বেগমকে বলল যে তার মাঝে একটি ত্রুটি আমি দেখতে পেয়েছি, দোষ। কী সেই দোষ? সে পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। আপনার স্বামী পরনারীর প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। এখনই সময়, যদি লাগাম টেনে না ধরেন, আপনার স্বামীকে যদি আপনি কন্ট্রোল না করেন, তাহলে আপনার স্বামী আপনার হাত থেকে ছুটে যাবে, আপনার স্বামী আপনাকে তালাক দিয়ে দেবে। এই বলে সেই মুনিবের স্ত্রীকে সে বিচলিত করে তুলল, চিন্তিত করে তুলল।
সেই মহিলা, শি ওয়াজ ভেরি অ্যাংশিয়াস হিয়ারিং দিস। এই কথা শুনে সে খুব উদ্বিগ্ন হলো, খুব চিন্তিত হলো। তখন সে বলল যে উপায়? তখন সেই দাস বলল, একটা উপায় আছে। কি সেই উপায়? আপনি যদি রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার স্বামীর দাড়ির এক গাছি চুল কেটে নিয়ে আসতে পারেন খুর দিয়ে, সেই চুল আমাকে দেবেন, আমি সেটা পরবর্তীতে কি করণীয় আমি তা আপনাকে বলবো, যখন আপনার স্বামী গভীর ঘুমে মগ্ন থাকবে। এই বলে সেই স্ত্রীর কাছ থেকে চলে গেল। যাওয়ার পরে তার মুনিবকে গিয়ে সে বলল যে আমি কিন্তু বেগম সাহেবার গতিমতি ভালো দেখছি না, তার কিছু লক্ষণ আমি খারাপ দেখছি। মুনিবকে বলল, হে আমার প্রভু, আপনি যদি আপনার স্ত্রী থেকে যদি আপনি সাবধান না হন, তাহলে কিন্তু আপনি প্রাণে মারা যাবেন। বলছি, কি সেই ঘটনা, কি হয়েছে? বলে, আপনার স্ত্রী পরপুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন আমার ঘটনা? ক্লিয়ার সবার কাছে? জড়িয়ে গেছে। কি করণীয়? আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনাকে হত্যা করে আপনার যত ধন সম্পদ রয়েছে তা নিয়ে পরপুরুষের সাথে সংসার করবে, পাড়ি জমাবে ভিন্ন এলাকায়, ভিন দেশে। বিশ্বাস যদি না হয়, আজকে রাত্রে আপনি ঘুমাবেন না, জেগে থাকবেন, তখনই আপনি প্রমাণ পাবেন আমার কথা আমি কি সত্য বলেছি নাকি মিথ্যা। স্বামী তখন কি করল? সেই মুনিব ঘুমের ভান ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। অল্প কিছুক্ষণের পরেই সে নাক ডাকতে রইল, যেমন মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। স্ত্রী চিন্তা করল যে আমার স্বামী হয়তো গভীরে ঘুমের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেছে, এটাই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। সে কি করল? খুর নিয়ে সেই দাসের কথা অনুযায়ী, গোলামের কথা অনুযায়ী স্বামীর দাড়ির এক গাছি চুল সে কাটতে শুরু করলো। অর্থাৎ তার বুকের ওপর গিয়ে যেই মাত্র তার চুল কাটবে, দাড়ির এক গাছি চুল কাটবে, সেই স্বামী হঠাৎ করে তার চোখ খুলে তাকে হাতে নাতে ধরল। তার ভীষণ রাগ চলে এলো যে আমার গোলাম ঠিকই বলেছে, দাস ঠিকই বলেছে, তুমি আমার হত্যাকারী। তখন সে রাগের বশবর্তী হয়ে তার স্ত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করল। এ কথা যখন সেই স্ত্রীর মানে পিত্রালয়ের লোকেরা যখন জানল, অর্থাৎ সেই স্বামীর শ্বশুরালয়ের লোক যখন জানল, তখন তারা ছুটে এলো। এসে তাদের মেয়ের জামাইকে তারা হত্যা করল। স্বামীও নিহত হলো, স্ত্রীও নিহত হলো। একটা সংসার উজাড় হয়ে গেল। শুধু এখানেই শেষ নয়, এরপর সেই মুনিবের লোক যারা ছিল, বংশের লোকেরা যারা ছিল, তারাও তাদের উপর হামলা করলো। এতে করে প্রায় 100 লোক নিহত হলো, প্রায় 100 লোক। ঘটনা কি ছিল? ছোট্ট, ওই যে ছোট্ট একটি দোষ, চগলখড়ি, একদিকের কথা আরেক দিকে লাগানো। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, এই যে দোষ, এই যে একটা ব্যাধি, সামাজিক ব্যাধি, পারিবারিক ব্যাধি, চগলখড়ি, এটাকে প্রাথমিক অবস্থায় সেই মুনিব হালকাভাবে নিয়েছিল, এটাকে তুচ্ছ মনে করেছিল। সেই দোষটাই এত বেশি ভারী পড়ে গেল যে শুধু একটি পরিবার নয়, দুটি পরিবারের লোক, দুটি সম্প্রদায়ের লোকের মাঝে হানাহানি, মারামারি হয়ে গেল, 100 লোক নিহত হয়ে গেল। এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় মাদানী ফুল রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তি যখন
কারো কোনো কথা কারো কাছে এসে বলে যে অমুক আপনার বিষয়ে এ কথা বলেছে, অমুক আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, অমুক আপনার নিন্দা করছে, তখন শ্রবণকারী ব্যক্তির উচিত হচ্ছে সেই ঘটনার সত্যতা খুঁজে বের করা, প্রমাণ খুঁজে বের করা। আর তা যদি না করে সে যদি তার কথায় চলে আসে, তাহলে সে কি হবে? দুই ব্যক্তির মাঝে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে কি হবে? ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। এমন হয়েছে, আমারও জীবনে হয়েছে, আপনাদেরও জীবনে হয়েছে। এমন অহরহ জীবনে ঘটনা ঘটছে আমাদের সমাজে। যদি সেই ভুলটাকে প্রমাণিত না করা যায়, ভুল বোঝাবুঝিটার অবসান না করা হয়, তাহলে সমাজে শুধু মারামারি হানাহানি হবে না, সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, সমাজ এবং পরিবারের শান্তি ব্যাহত হবে। এখন এই চগলখড়ির কি শাস্তি রয়েছে, কি পরিণাম রয়েছে, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা দুনিয়ার ভয়াবহতা তো শুনলাম। আসুন মৃত্যুর পর এর কি শাস্তি রয়েছে সে সম্পর্কে আমরা শুনি। হযরত সৈয়দুনা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, সহিহ ইবনে হিব্বান কিতাবের মধ্যে এই হাদিসে পাক বর্ণিত, আমরা নবী করিম রফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যখন অতিবাহিত করলেন, সেই কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অকস্মাৎ, অল অন এ সাডেন, উইদাউট এনি ডিলে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থমকে দাঁড়ালেন। যখন তিনি থমকে দাঁড়ালেন, তখন আমরা দেখলাম যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চেহারার রং রয়েছে, গায়ের যে বর্ণ রয়েছে, তা হলদেটে হয়ে গেছে, হলুদ আভা। আমরা যাকে বলি পাণ্ডু বর্ণ, ইয়েলো হয়ে যায় না, শরীর হলুদ হয়ে যায় ভয় পাওয়ার কারণে। অনেক সময় দেখবেন মানুষ স্বপ্নের ঘোরে যখন দুঃস্বপ্ন দেখে, হঠাৎ করে যখন উঠে যায় তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, হলুদ আভা হয়ে যায় চেহারা, মনে হয় যেন রক্ত শূন্যতা। তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারাও তেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, রক্ত শূন্যতার মতো। এবং তার যে জামা মুবারকের যে আস্তিন রয়েছে তা প্রকম্পিত হচ্ছিল, থরথর করে কাঁপছিল। আল্লাহ নবী ইরশাদ করলেন যে আমি যা শুনছি তোমরাও কি তা শুনছো? তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তদুত্তরে আরজ করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি শুনছেন? আপনি কি শুনছেন? তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন যে এই দুই কবরে ঘোরতর, নির্মম, খুবই ভয়াবহ আযাব চলছে, খুব ভয়াবহ আযাব চলছে দুটি কবরে। আর সেই আযাব তুচ্ছাতি তুচ্ছ কারণে, দুটি গুনাহের কারণে। কি সেই গুনাহ? এই দুটি কবরের এক ব্যক্তি প্রসাবের ছিটা থেকে কখনো বাঁচত না। প্রসাব করার সময় প্রসাবের যে ছিটা রয়েছে, কাতরা বলি আমরা, ফোঁটা বলি, সেই প্রসাবের ছিটা থেকে সে কখনো নিজেকে বিরত রাখত না। প্রসাবের ছিটা তার গায়ে পড়তো, সেটাকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করত, এটা কোনো ব্যাপার না, প্রসাব তো পানি শরীর থেকে বের হয়েছে, ছিটা এসেছে। এমনও কিন্তু সমাজে কিছু মানুষ আছে, অর্থাৎ দ্বীনি ইলম তার কাছে নেই। এই যে প্রসাবের যে আহকাম কি রয়েছে, বিধান কি রয়েছে, এটা কি নাজাসাতে গলিজা নাকি নাজাসাতে খফিফা, সে জানে না। কিন্তু পেশাব তো রয়েছে, এটা তো নাজাসাত, এটা তো আন্ডারস্টুড, কিন্তু এর বিধান সম্পর্কে জানে না। সেই ব্যক্তি মনে করেছে এটা প্রসাব, এটা পানি, প্রসাবের পানি,
এটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে কাটিয়ে দিয়েছে, যার কারণে তার কবরে শাস্তি হচ্ছে। আরেক ব্যক্তির কবরের শাস্তি এজন্যে হচ্ছে যে সে মানুষের মাঝে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিত চগুলখড়ি করে, একজনের কথা আরেকজনকে গিয়ে লাগাতো, যার কারণে তারও কবরে আজাব হচ্ছে। তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদেরকে ইরশাদ করলেন যে যাও, দুটি গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে আসো, তাজা ডাল ভেঙে নিয়ে আসো। তখন তারা দুটি পাতা সহকারে দুটি ডাল ভেঙে নিয়ে আসলেন। অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কবরে সেটাকে পুঁতে দিলেন, গেথে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, এই গাছের ডালা কি মৃত ব্যক্তিদের কোনো উপকৃত করবে? আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, এই গাছের ডাল যতক্ষণ পর্যন্ত সজীব থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের যে আজাব রয়েছে, কবরের আজাব, সেটা লাঘব হতে থাকবে, কমতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক বৃন্দ, এই ঘটনা থেকে কিছু মাদানী ফুল আমরা পাই। তা হচ্ছে এই যে আল্লাহ পাকের দান ক্রমে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব লাভ করেছেন, অদৃশ্যের জ্ঞান। আপনি আমি রাস্তা দিয়ে যদি হেঁটে যাই, আমরা কি বুঝতে পারবো যে কবরে কি হচ্ছে? কিন্তু আল্লাহ নবী শুনতেও পেয়েছেন, দেখতেও পেয়েছেন, এবং কি ছিল সেই শাস্তির কারণ সেটাও তিনি বলে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমাদের নবী, দয়ার নবী, মায়ার নবী, আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আমাদের নবী ইলমে গায়েবের অধিকারী। অদৃশ্যের জ্ঞান তিনি রাখেন, অদৃশ্যের জ্ঞান তার মাঝে রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে। নাম্বার 2, কবরে সতেজ অর্থাৎ তরতাজা ফুল এবং পাতা এবং গাছের সবুজ পাতা, ডাল কখনোই পুঁতে দেয়া কখনোই বিদআত নয়। আজকে সমাজে বলা হয়ে থাকে যে এগুলো হচ্ছে বিদআত, অর্থাৎ ইসলামে এই বিদআতকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে যে মানুষ বিদআতের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে, ভয় পেয়ে যায়। বিদআত, বিদআত অনেক বড় গুনাহের কাজ। কিন্তু বুঝতে হবে যে বিদআত কাকে বলে, what is called bid'at and what's the classification of bid'at? bid'at মানে কি, যা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ছিল না। বর্তমান সমাজে সেই ঘটনাটা, সেই কাজটা, সেই প্রথাটা প্রচলিত হয়েছে, এটাই বিদআত, অর্থাৎ নতুন কিছু, সামথিং নিউ। এই বিদআত আবার 2 প্রকার। বিদআত ইজ ডিভাইডেড ইনটু 2 পার্টস। 1 নম্বর হচ্ছে বিদআতে হাসানা, অর্থাৎ উত্তম বিদআত। 2 নম্বর বিদআত হচ্ছে বিদআতে সাইয়্যা, অর্থাৎ খারাপ বিদআত, মন্দ বিদআত। মন্দ বিদআত যে ইসলামের মধ্যে খারাপ জিনিসকে প্রচলন করে, তা নিঃসন্দেহে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। আর উত্তম বিদআত ইসলামের জন্য কখনোই অকল্যাণকর, খারাপ কিছু হতে পারে না। উত্তম বিদআত এমন যা করলে মানুষ সওয়াবের অধিকারী হবে, সওয়াব লাভ করবে, ভালো কাজ, নেক কাজ। তো কাজেই কবরের মধ্যে কোনো ফুল, ফুলের পাতা, ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়া এটা বিদআত, এটা বিদআত নয়। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গাছের ডাল, পাতা সহকারে আল্লাহর নবী সেই কবরে পুঁতে দিয়েছেন। এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। বুখারী শরীফে এসেছে, হযরত বুরায়দা আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ওসিয়ত করেছিলেন যে আমার কবরে 2টি সতেজ ডাল তোমরা গেঁথে দিও। কে? হযরত সাইয়্যিদুনা বুরায়দা আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এখন বলেন,
যে সাহাবায়ে কেরাম কি আমাদের চেয়ে কম জানতেন না বেশি জানতেন? একটু উচ্চ স্বরে। বেশি জানতেন, নিঃসন্দেহে, আনডাউটেডলি তারা বেশি জানতেন, কারণ তারা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। সরাসরি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। শুধু শিক্ষাই অর্জন করেননি, যত ধরনের ইলম রয়েছে, ইলমে শরিয়ত, ইলমে মারিফত, ইলমে তরিকত, ইলমে হাকিকত, সকল ধরনের ইলম সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবীর কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। তো একজন সাহাবী হিসেবে যদি তিনি এই ওয়াসিয়ত করে যান, তাহলে আমরা যদি করি সেটাকে বিদআত হবে? বিদআত হবে? খারাপ কিছু হবে না। এটা শুধুমাত্র জ্ঞানের অভাব, জাস্ট ল্যাকিং অফ লার্নিং এডুকেশন। হোয়াট কাইন্ড অফ এডুকেশন? রিলিজিয়াস এডুকেশন। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের কারণে, জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে মানুষ এ ধরনের বিভ্রান্তি সমাজে ছড়িয়ে দেয়, শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে। এটা দুটি কারণ হতে পারে। একটি কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজে ফিতনাকে ছড়িয়ে দেয়া, সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া, ইসলামের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয়া, ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্বকে ছড়িয়ে দেয়া, সাম্প্রদায়িকতাকে ছড়িয়ে দেয়া, এটা একটা উদ্দেশ্য। ইচ্ছাকৃতভাবে, স্বপ্রণোদিতভাবে, সজ্ঞানে। আর একটা হচ্ছে অজান্তে, ইলমে দিন নাই। ইলমে দিন না থাকার কারণে, ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা না জানার কারণে, কোরআন ও হাদিসের প্রপার এডুকেশন, প্রপার লার্নিং না জানার কারণে তারা সমাজের মধ্যে ফিতনা ছড়িয়ে দিয়ে থাকে, বিশৃঙ্খলা, বিভেদ, সমাজের মধ্যে দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, মতভেদ সৃষ্টি করে দিয়ে সমাজের মধ্যে ফিতনাকে জাগ্রত করে থাকে। এ সম্পর্কে হাদিসে পাকে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম চমৎকার একটি ফরমান, শিক্ষণীয় একটি হাদিসে মোবারকা আমাদেরকে দান করেছেন। আর তা কি? আল্লাহ নবী ইরশাদ করেছেন যে ফিতনা ঘুমিয়ে আছে। ফিতনা ঘুমিয়ে আছে, একে জাগ্রত করো না, একে জাগিও না। একে জাগ্রতকারী ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। তার ঠিকানা হবে কোথায়? ফিতনা, ফ্যাসাদ সমাজে যারা সৃষ্টি করে, এরা কোনো ভালো মানুষ নয়। এরা হচ্ছে সবচেয়ে সমাজের নিকৃষ্ট মানুষ, যারা সমাজের শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধি কামনা করে না, যারা সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয়, সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে দেয়, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি সমাজে ছড়িয়ে দেয়। ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। ইসলাম কি? শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানেই হচ্ছে শান্তি, পিস। আর মুসলিম শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী, সারেন্ডার্ড পারসন টু অলমাইটি আল্লাহ, টু ইসলাম, টু দ্য রুলস অফ ইসলাম। যে ব্যক্তি নিজেকে ইসলামের শরিয়তের বিধানের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেয়, নিজেকে অর্পণ করে দেয়, যে ব্যক্তি খোদাভীরুতার কারণে আল্লাহ এবং তার রসুলের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেয়, নিজেকে অর্পণ করে দেয়, তাকেই বলা হয় মুসলমান। দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ মুসলিম। এখন যে ব্যক্তি সমাজে চগলখড়ি করে, সমাজে মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে, সমাজে মিথ্যা বয়ানের মাধ্যমে সমাজের সুখ শান্তি, রাষ্ট্রের সুখ শান্তিকে বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে অশান্তি ছড়িয়ে দেয়, সেই ব্যক্তি আর যাই কিছু হোক, সে কখনো ভালো মানুষ হতে পারে না। এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে, চিনতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে দূরে সরে আসতে হবে। মনে রাখবেন, ইসলাম কখনো মারামারি করতে শেখায় না। ইসলাম কখনো পাথর মারতে শেখায় না, পাথর খেতে শেখায়। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পাথর মেরেছেন কাউকে, এমন ঘটনা ইসলামে পাওয়া যায় না। তায়েফের ময়দানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিতে গেছেন, সেখানে অমুসলিমরা তাকে পাথর মেরেছে, মাআযাল্লাহ,
আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছেন, তারপরেও আল্লাহ নবী সেই পাথর তুলে তাদেরকে মেরেছেন, এমন ঘটনা ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারবে না, কেউ না। বরং আল্লাহর নবী তাদের জন্য দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ, এদেরকে তুমি হেদায়াত দান করো, এদেরকে তুমি ইসলামের মধ্যে দাখিল হওয়ার তৌফিক দান করো, তারা যেন ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। আল্লাহ নবীকে প্রস্তাব করা হয়েছে, হে নবী, আপনি হুকুম করুন, আপনি বলুন, আপনি যদি চান এই জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। আল্লাহ নবী আরজ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি যদি এভাবে সবাইকে ধ্বংস করে দাও, আমি কার কাছে তোমার একত্ববাদের বাণীকে প্রচার করব? কে ইসলাম গ্রহণ করবে? কে রিসালাতের ছায়ার তলায় আসবে? কে আমার কালেমা পাঠ করবে? বরং তিনি দোয়া করেছেন, হেদায়েতের দোয়া করেছেন। তো কাজে ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। এই ধর্মের মাঝে যারা বিশৃঙ্খলা ঘটায়, যারা সমাজে মতবাদ সৃষ্টি করে, যারা সমাজের মধ্যে সমাজের সুখ শান্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাদের কাছ থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। আর এই শিক্ষা, অর্থাৎ এই ইসলামের এই শিক্ষা শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। কি শিক্ষা দিচ্ছেন? তিনি বলেন, আমির আহলে সুন্নাত, দ্য ফাউন্ডার অফ দাওয়াতে ইসলামী সেইজ, তিনি বলেন যে কেউ যদি আমাকে শহীদ করে, তার কারণে তোমরা জ্বালাও, পোড়াও, ভাঙচুর, হরতাল, ধর্মঘট ডাকবে না। আর এই হরতাল, ধর্মঘট, ভাঙচুর করা, এটা হচ্ছে জনগণের জান মালকে কি করা? খেয়ানত করা, জনগণের সম্পদকে ধ্বংস করা। আর এর অনুমতি ইসলাম কি দেয় না, কখনো দেয়নি ইসলাম। যে আপনি ভাঙচুর করেন, জ্বালাও পোড়াও করেন, আপনি সম্পদ নষ্ট করেন, দেশের সম্পদ, রাষ্ট্রের সম্পদ, এই অধিকার আপনাকে ইসলাম দেয় না। এই অনুমোদন কখনো ইসলাম দেয়নি, দেয় না। তো আমির আহলে সুন্নাত বলেন যে কেউ যদি আমাকে শহীদও করে, তাকে নিয়ে আমি জান্নাতে যাব আল্লাহ তাআলার দয়ায়। তার জন্য আমি সুপারিশ করব আল্লাহ তাআলার দরবারে, তাকে আমি জান্নাতে নিয়ে যাব। তিনি কথা দিলেন। উপস্থিত সাংবাদিক যারা ছিলেন তারা বললেন যে, ইয়া সৈয়দি, আপনি যে এমনভাবে অ্যানাউন্সমেন্ট করছেন যে যে আপনাকে শহীদ করবে তাকে আপনি জান্নাতে নিয়ে যাবেন, তাহলে তো সবাই এই সুযোগটা নেবে, এই সুযোগটা তো সবাই নিতে চাইবে। তখন আমির আহলে সুন্নাত মুচকি হেসে বললেন, শর্ত আছে, দেয়ার ইজ এ কন্ডিশন। হোয়াট ইজ দ্যাট? যে সেই ব্যক্তিকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যদি সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে। হলো তো সমস্যা, একটা জায়গায় আটকে গেল। এখন কোন এমন ব্যক্তি আছে যে নিজেকে গ্যারান্টি দিতে পারবে নিজের ব্যাপারে যে আমি ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে যাব? ইজ দেয়ার এনি পারসন হু ক্যান এনশিওর অ্যাবাউট হিমসেলফ? কেউ দিতে পারবে না যে আমি ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে যেতে পারবো কিনা। ঈমানের সাথে মানুষ দুনিয়াতে তো এসেছে, ঈমানদার হয়ে দুনিয়াতে তো এসেছে, কিন্তু ঈমান সাথে নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে এমন গ্যারান্টি কিংবা ওয়ারেন্টি কেউ দিতে পারবে না। নান ক্যান ডু দিস, কেউ পারবে না। তো কাজেই এই যে আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, এর থেকে আমরা কি শিখতে পাই? যে এটা দাওয়াতে ইসলামের শিক্ষা না, এটা ইসলামেরই শিক্ষা। কারণ আমির আহলে সুন্নাত তাই বলেন যা ইসলামে আছে। ইসলাম যা শিক্ষা দিয়েছে, শরিয়ত যা শিক্ষা দিয়েছে, সেটাই আমির আহলে সুন্নাত বলেন। আর যার ফলে এই মহান ব্যক্তির নির্দেশনায়, মহান প্রচেষ্টায় দাওয়াতে ইসলামী আজ বিশ্বের 200টিরও অধিক দেশে পৌঁছে গেছে। সুবহানাল্লাহ। 80টিরও অধিক ডিপার্টমেন্টে দাওয়াতে ইসলামী কাজ করছে, 80টিরও অধিক ডিপার্টমেন্টে। তার মধ্যে একটি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে যে মসজিদে আপনারা বসে আছেন, এই মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা নির্মাণ, এটা হচ্ছে একটা ডিপার্টমেন্ট। কেউ যদি জমিন দিতে চায়, দাওয়াতে ইসলামী সেই জমিন তার মাধ্যমে নিয়ে নেয়, নিঃশর্তভাবে তাকে দিতে হবে, ওয়াকফ করে দিতে হবে। কারণ দাওয়াতে ইসলামী কোনো ব্যক্তির নাম নয়, দাওয়াতে ইসলামী হচ্ছে একটা
সংগঠনের নাম ওয়াকফ করে দিতে হবে। এইভাবে দাওয়াতে ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ সারা বিশ্বে মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করছে। আরেকটি বিভাগ, যে বিভাগের মাধ্যমে মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আপনারা এই দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে মাদানী চ্যানেল। সুবহানাল্লাহ। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে সিলেটে বন্যা দুর্গত অসহায় মানুষের পাশে দাওয়াতে ইসলামী দাঁড়িয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। FGRF বিভাগের মাধ্যমে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানব কল্যাণে কাজ করা। এর আগেও দাওয়াতে ইসলামের এই বিভাগটি আলহামদুলিল্লাহ বৃক্ষরোপণ করেছে। 26 লাখ বৃক্ষ চারা রোপণ করেছে পুরো পৃথিবীতে, আলহামদুলিল্লাহ। পাশাপাশি রক্তদান কর্মসূচি এই বিভাগটি করছে, মানব কল্যাণে কাজ করছে। এরকম অনেক বিভাগ রয়েছে, সেই বিভাগগুলো এখন বলে আমি সময়ের স্বল্পতার কারণে শেষ করতে পারবো না। যাই হোক, চগলখড়ি, এই চগলখড়ি থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে। আর এই চগলখড়ি সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলুন আমরা কিছু বাণী, কতিপয় বাণী আমরা শ্রবণ করি, যাতে করে আমাদের ঈমান উজ্জীবিত হয় আর আমরাও এই গর্হিত গুনাহ থেকে, চগলখড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি। আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন আত-তারগিব ওয়াত তারহিব কিতাবের মধ্যে এই হাদিসে পাক বর্ণিত রয়েছে যে গীবত ও চুগলি ঈমানকে এমনভাবে কর্তন করে দেয়, এমনভাবে কেটে দেয়, যেমনভাবে করাত গাছকে কেটে দেয়, গাছ বৃক্ষ এমনভাবে করাত কেটে দেয় গাছকে, ঠিক তদ্রূপ গীবত ও চগলখড়ি ঈমানকে কেটে দেয়, কর্তন করে দেয়। কাজেই ঈমান এমন এক মূল্যবান জিনিস। অনেক সময় আমি বলেও থাকি যে whenever you lost your money, then you must think, you have to think that something is lost. সামান্য কিছু হারিয়েছে। When your property is lost, then something is lost. But when faith is lost, when your belief is lost, then everything will be lost. আপনার ঈমান যদি চলে যায় না, আপনার সব কিছু চলে গেল। আর যখন আপনার পার্স হারিয়ে যাবে, মানি ব্যাগ হারিয়ে যাবে, আপনার মাল ধন সম্পদ চুরি হয়ে যাবে, আপনি মনে করবেন যে সামান্য কিছু গেছে, আর এটা আমার কল্যাণার্থে গেছে, আমার প্রাণও চলে যেতে পারতো। আল্লাহ তাআলা আমার অর্থের উপর থেকে এই বিপদ আমাকে দিয়ে আমাকে হেফাজত করেছেন, আমার কল্যাণ করেছেন। কিন্তু যখন ঈমান চলে যাবে, তখন আর কোনো কিছু ভাবার অবকাশ থাকবে না। তখন একটা বিষয় ভাবতে হবে যে আমার কোনো কল্যাণ নেই। কেননা হাদিসে পাকে আছে, আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন যে আল্লাহ তাআলা যখন কারো প্রতি কল্যাণ করার ইচ্ছে পোষণ করেন যে আমি উমুকের সাথে আমি কল্যাণ করব, আল্লাহ তাআলা তখন তাকে দিনের বোধ শক্তি দান করেন, দিনের বুঝ তাকে দান করেন। তো আজকে আমরা যারা এখানে এসেছি, নিশ্চয়ই আমরা নিজের শক্তিতে সামর্থ্যে আসিনি, নিজের ইচ্ছায় আসিনি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি কল্যাণ করতে চেয়েছেন বিদায় আমাদেরকে আসার তৌফিক দিয়েছেন এই মসজিদে পাকে। এটা বুঝতে হবে যে আমি নিজের ইচ্ছায় আমি আসিনি। আর এই ইচ্ছা অনিচ্ছা এটাও তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সামর্থ্য চাইতে হয়, দোয়া করতে হয় যে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দান করো। নামাজ পড়ার তৌফিক চাইতে হবে, ইবাদতের তৌফিক চাইতে হবে, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন, আরও ইরশাদ করেন যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয়, অপছন্দনীয় ব্যক্তি সেই যে একদিকের কথা আরেক দিকে গিয়ে মুসলমান ভাইদের মাঝে মতানৈক্য ও বিরোধ সৃষ্টি করে। মুসনাদে আহমদ ইমাম কিতাবের মধ্যে এসেছে। অন্যত্র আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন যে আল্লাহ পাকের অসাধারণ বান্দা, সর্বোত্তম বান্দা সেই ব্যক্তি যখন তাকে দেখবে তখন আল্লাহ পাকের স্মরণ চলে আসবে। এমন ব্যক্তি যাদেরকে দেখলে আল্লাহ তাআলা স্মরণে চলে আসে। এবং আল্লাহ পাকের নিকৃষ্টতম বান্দা চগলখড়ি করে, এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে থাকে, বন্ধুদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে, নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে। আরও এক জায়গায় আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন যে মুখের ওপর কথা শুনিয়ে দেয়া ব্যক্তি, কারো অবর্তমানে দোষ ত্রুটি অন্বেষণকারী ব্যক্তি, চগলখোর এবং নির্দোষ মানুষের দোষ অন্বেষণকারীকে আল্লাহ পাক
কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠাবেন। চুগলখোর ব্যক্তি এবং অন্যের দোষ অন্বেষণকারী ব্যক্তি, নির্দোষ মানুষের দোষ যারা অন্বেষণ করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা কুকুরের আকৃতিতে উঠাবেন। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চগলখড়ি থেকে হেফাজত করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক ও শ্রোতা, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সৈয়দনা ইমাম গজ্জালি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি উদ্ধৃত করেন, হযরত সৈয়দনা ইমাম মুহাম্মদ বিন শিহাব জোহরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি একবার এক বাদশাহ সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এলেন। বাদশাহ কিছুটা অপছন্দনীয় ভঙ্গিতে তাকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি তুমি আমার বিরুদ্ধে অমুক অমুক কথা বলেছ, অর্থাৎ তুমি আমার নিন্দা করেছ, আমি জানতে পেরেছি। তদুত্তরে সেই ব্যক্তি বললেন, এমন কিছুই আমি বলিনি। বাদশাহ জোর দিয়ে বললেন, যে আমাকে বলেছে সে কিভাবে মিথ্যা বলতে পারে, সে তো খুবই সত্যবাদী ব্যক্তি। হযরত সৈয়দনা ইমাম জোহরি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তখন বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে আপনাকে যে এমন সংবাদ দিয়েছে সে তো চগলখড়ি করেছে, যে এমন সংবাদ আপনাকে দিয়েছে সে তো চগলখোর, আর চগলখোর ব্যক্তি কখনো সত্যবাদী হতে পারে না। চগলখোরকারী ব্যক্তি কখনো সত্যবাদী হতে, যে এক জায়গার কথা আরেক জায়গায় গিয়ে লাগায় সে কখনো সত্যবাদী হতে। তখন সেই বাদশাহ নিজের ভুল বুঝতে পারল আর ওই ব্যক্তিকে, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিল। সুবহানাল্লাহ। তো কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি আপনাদের কাছে এসে কোনো কথা বলে যে অমুক আপনাকে এমন 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 বলেছে, তখন ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ডু, কি করতে হবে, সেই বিষয়টাকে প্রমাণিত করতে হবে যে কোনোভাবে, এনি হাউ এটাকে প্রমাণ করতে হবে যে সেই ব্যক্তি আদৌ বলেছে কিনা। তখন দুধ আর পানি আলাদা হয়ে যাবে, দুধ থেকে পানি আলাদা হয়ে যাবে, অর্থাৎ সত্যের সত্য, মিথ্যার মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে আলাদাভাবে। যখন সত্য এবং মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে যায় সমাজের মাঝে, তখনই কিন্তু সমাজে বিশৃঙ্খলা দানা বাঁধে। মিথ্যাভাবে কাউকে অপবাদ দেয়া, অন্যায়ভাবে কারো দোষ ত্রুটি অন্বেষণ করা, কাউকে দোষারোপ করা, অমুক এই তমুক এই, আচ্ছা অমুক তো সন্ত্রাসী, অমুক জঙ্গিবাদী, অমুক এই তমুক ধর্ম ব্যবসা করে, নানান ধরনের সমাজে এমন কথা বলা উইদাউট এনি ডকুমেন্ট, উইদাউট এনি প্রুফ, তখন সমাজের মাঝে বিশৃঙ্খলা বাঁধে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। কেননা একদিন আমাদেরকে মরতে হবে। আমি অনেক সময় বলে থাকি যে সমাজে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আর্গুমেন্ট রয়েছে, আর্গুমেন্ট চলে, আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে আর্গুমেন্ট রয়েছে, ডিবেট রয়েছে, রয়েছে কিনা? কেউ আল্লাহকে মানে, কেউ মানে না। Someone confess that Almighty Allah exists, আল্লাহ বলতে কিছু একটা আছে। আবার কেউ বলে যে না, there is nothing, there is nothing, আল্লাহ বলতে কিছু নেই। তো এইভাবে সমাজে ইসলাম নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কোরআন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, নবী রসুল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, এমনকি কবরের শাস্তি নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলে যে কবরের শাস্তি আছে, কেউ বলে না শাস্তি নেই, যা কিছু হবে এই দুনিয়াতেই, ভালো মন্দের ফলাফল দুনিয়াতেই হবে। আবার কেউ কিয়ামতের দিন যে হাসর নসর হবে, বিচার হবে, পুলসিরাত হবে, শাস্তি হবে, সেই বিষয়টাকেও মানুষ অনেকেই অস্বীকার করে, ডিনাই করে। একদম মানে আপনি তার কাছে কোনো যুক্তি দাঁড় করাতেই পারবেন না। সে বলে আমি মানি না, আই ডোন্ট সাপোর্ট ইট। আপনি কি করবেন? কিচ্ছু করার নেই। এমনও মানুষ রয়েছে সমাজের মাঝে। তো যে মানে না তাকে আপনি কি করে জোর করে মানাবেন? এটা যার যার ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু একটা জিনিস, বাট অনলি ওয়ান থিং, দেয়ার ইজ নো এনি আর্গুমেন্ট উইথ দ্যাট। হোয়াট ইজ দ্যাট? সেটা হচ্ছে মৃত্যু। এই মৃত্যু নিয়ে কোনো ডিবেটিং চলে না, কোনো আর্গুমেন্ট চলে না, কোনো বিবাদ নেই। কি মুসলিম কি অমুসলিম, এভরিবডি কনফেস দ্যাট আই মাস্ট ডাই ওয়ান ডে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে যে আমাকে একদিন মরতে হবে। তো যখন আপনি মেনেই নিয়েছেন যে আপনাকেও মরতে হবে, আসুন না
অন্যের দোষ ত্রুটি অন্বেষণ থেকে, চগলখড়ি থেকে, পরনিন্দা পরচর্চা থেকে, মিথ্যাচারিতা থেকে, সমাজে ফিতনা ফ্যাসাদ ছড়ানো থেকে নিজেকে সংযত রাখি, বিরত রাখি। কেন? আমাকে মরতে হবে, আমাকে আল্লাহ তাআলার নিকট, আল্লাহ তাআলার সম্মুখে কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হতে হবে। কি মুখ দেখাবো আল্লাহ তাআলাকে? কি মুখ দেখাবো? নিজের পরিণতি, নিজের পরিণামকে আমরা চিন্তা করি। কবরে একাকিত্ব বরণ করতে হবে, অন্ধকার কবরে, কবরের শাস্তি, ভয়ানক শাস্তি আমরা শুনেছি। সেই শাস্তি কবরে বারহাক, অকাট্যভাবে সত্য কবরের শাস্তি, কোরআন ও হাদিসে এসেছে। তো কাজেই নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি না হয়ে অন্তত নিজের প্রতি আমরা করুণা করি, নিজের প্রাণের উপর, নিজের আত্মার উপর আমরা দয়া করি, যে আজ থেকে আমি আর চগলখড়ি করব না, আজ থেকে আমি আর সমাজে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করব না, আজ থেকে আমি পরনিন্দা পরচর্চা করব না, আজ থেকে আমি সমাজে মিথ্যাচারিতা, গুজব, মিথ্যা সংবাদ আমি ছড়াবো না, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। নিয়ত করি। দেখুন, শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ভুল মানুষের দ্বারাই হয়, ভুল মানুষের দ্বারাই হয়। আর মানুষ ভুল থেকে মুক্ত নয়, ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। ভুল হতেই পারে, তবে বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি যে নিজের ভুলকে সংশোধন করে নিয়ে, অনুতপ্ত হয়ে, অনুশোচনা করে, আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে, সেই ব্যক্তি হচ্ছে বুদ্ধিমান। ওই ব্যক্তিকে আমি বুদ্ধিমান বলি না যে গুনাহ করলো আর গুনার মাঝে থেকেই অহংকার স্বরূপ যে আমি কেন তওবা করব, আমি তো ভুল করিনি। এটা অহংকার, এটা দাম্ভিকতা আল্লাহ তাআলার সাথে, এটা হচ্ছে খোদাদ্রোহিতা। এমন ব্যক্তি হতভাগ্য। কি আর বলা যায় তাদের সম্পর্কে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। তাদের সম্পর্কে আমরা শুধু দোয়াই করতে পারি যে আল্লাহ এমন মানুষকে, সমাজে যারা রয়েছে, পরিবারের মাঝে যারা রয়েছে, সমাজের কথা কি বলবো, পরিবারের মাঝেই এমন মানুষ রয়েছে, দেবর, ভাবি, ননদ, ভাবি, শ্বশুর, জামাতা, শাশুড়ি, পুত্রবধূ এমনভাবে সংসারের মাঝে ফিতনা ছড়ায়, ঝগড়া বিবাদ ছড়িয়ে দেয়, যেন সাপে নেউলের সম্পর্ক, সাপ আর বেজির সম্পর্ক, শাশুড়ি এবং বউয়ের সম্পর্ক, ননদ এবং ভাবির সম্পর্ক। বিশেষত এই দুটি সম্পর্কের কারণে বেশিরভাগ পরিবারের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, অশান্তি দেখা দেয়। আমি সব পরিবারের কথা বলছি না, এমনও কিছু পরিবার রয়েছে যে পরিবারকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, অন্তরে প্রশান্তি অনুভূত হয়। এমন জয়েন্ট ফ্যামিলি, যুক্ত ফ্যামিলি, একান্নবর্তী ফ্যামিলি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আর নিজেকে এ সকল বিষয়ে যদি আমরা শুধরাতে চাই, আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামের মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে, আমাদেরকে সম্পৃক্ত হয়ে যেতে হবে। মাদানী এই পরিবেশ আমাদেরকে মসজিদমুখী করছে, দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে মসজিদমুখী করছে, আমাদেরকে জান্নাতের রাস্তায়, আমাদেরকে জান্নাতমুখী করছে, ধাবিত করছে। এই দাওয়াতে ইসলামী, আলহামদুলিল্লাহ, এই দাওয়াতে ইসলামীর মধ্যে আপনি কোনো রাজনীতিক আলোচনা শুনবেন না। এই দাওয়াতে ইসলামীর মাঝে আপনি কোনো সম্প্রদায়, কোনো গোষ্ঠী, কোনো জাতির বিরুদ্ধে আপনি কখনো নিন্দা শুনবেন না। কেননা কারো নিন্দা করার সময় দাওয়াতে ইসলামীর নেই। দাওয়াতে ইসলামী একটাই কাজ করে, একটাই মিশন, একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে দাওয়াতে ইসলামী কাজ করেছে সারা বিশ্বে। সেই উদ্দেশ্যটা কি, সেই মিশনটা কি? আই মাস্ট স্ট্রাইভ টু রিফর্ম মাই সেলফ অ্যান্ড দ্য পিপল অফ এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড। যে আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। ফার্স্ট অফ অল মাইন্ড, আমাকে, আই মাস্ট রিফর্ম মাই সেলফ, আগে আমাকে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। আপনি মনে করেন যদি যে আপনি নিজেকে সংশোধন করতে পারছেন না, আপনি মিথ্যাচারিতা থেকে বিরত থাকতে পারছেন না, আপনি চগলখড়ি থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারছেন না, আপনি ফিতনা ফ্যাসাদ, পরচর্চা, পরনিন্দা,
মিথ্যাচারিতা থেকে, আপনি মদ পান করা থেকে, নামাজ ছেড়ে দেয়া থেকে, আপনি প্রতারণা থেকে, আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে, আপনি মানুষকে গালমন্দ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারছেন না, আমি অনুরোধ করব আপনি দাওয়াতে ইসলামের এই মাদানী পরিবেশে চলে আসুন। ইনশাআল্লাহ আপনার সংশোধন হয়ে যাবে। আপনার যখন সংশোধন হয়ে যাবে তখন আপনি অন্যের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় আপনি বেরিয়ে যাবেন। বলুন তো, কোনো ব্যক্তি যদি অন্যকে নামাজের দাওয়াত দেয়, আজান হলো, মুয়াজ্জিন আজান দিল, হাইয়া আলাস সালাহ, এসো নামাজের দিকে, হাইয়া আলাল ফালাহ, এসো কল্যাণের দিকে, তখন মানুষ মসজিদের দিকে যায়, নামাজি মসজিদের দিকে যায়। যখন আপনি মসজিদের দিকে যাবেন আর যখন আপনি কাউকে দাওয়াত দেবেন, ভাই আজান হয়ে গেছে, চলুন নামাজের দিকে যাই, বলুন তো আপনি কি সেই নামাজ তরক করা থেকে আপনার পক্ষে সম্ভব? আপনি কি সে নামাজ তখন তরক করতে পারবেন? যে ব্যক্তি অন্যকে নেকির দাওয়াত দেবে, নামাজের দাওয়াত দেবে, তার পক্ষে নামাজকে তরক করা এটা সম্ভব না। তখন ওই ব্যক্তির মাঝে এই চিন্তাধারা জাগ্রত হবে যে আমি তো আরেকজনকে দাওয়াত দিচ্ছি, আমি কি করে নামাজ ছাড়বো। সেই ব্যক্তি যদি মসজিদে যায় আর আমাকে না দেখে, বলবে আরে এই ব্যক্তি তো মিথ্যাচারী, এ অন্যকে দাওয়াত দিচ্ছে কিন্তু সে নিজে নামাজ পড়ে না। অর্থাৎ যে কোনো কারণেই হোক, যে কোনো চিন্তাধারা মন মানসিকতার কারণেই হোক, আপনিও নামাজি হয়ে যাবেন। তো কাজেই সমাজে নেকির দাওয়াত দিতে হবে, সৎ কাজের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, অনুপ্রাণিত করতে হবে। এর মাঝে নিজেরও কল্যাণ রয়েছে। কি কল্যাণ রয়েছে? আপনিও ইবাদত গুজার হয়ে যাবেন, আপনারও সংশোধন হয়ে যাবে, এবং আপনার মৃত্যুর পর আপনি যাদেরকে নামাজি বানিয়েছেন, আপনি যাদেরকে ইবাদত গুজার বানিয়েছেন, আপনি যাদেরকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়েছেন, আপনি যাদেরকে মাদানী ইনামাতের আমলকারী বানিয়েছেন, ওই আমলগুলো আপনার মৃত্যুর পর সেই সওয়াব আপনার কবরে যেতে থাকবে। এটা হচ্ছে সওয়াবে জারিয়া। অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর পর আপনার নিজস্ব পার্সোনাল আমল তো বন্ধ হয়ে যাবে, আমল নামা তো বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু আপনি যেই নেক কাজ পৃথিবীতে করে যাবেন তার সওয়াব আপনার কবরে যেতে থাকবে। তো আমরা কারা কারা মাদানী কাফেলায় সফর করব? নিয়ত করি। Just raise your hand for gaining the satisfaction of Almighty Allah. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে just raise your hand, হাত তুলুন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল ইজতিমার পরে আপনারা দয়া করে আপনাদের নাম লেখাবেন। এখনই সময় নিজেকে বদলে দেয়। আর আমরা অনেক সময় বলি না, বদলে যাও, বদলে দাও। সমাজকে বদলানোর আমরা বড় বড় স্লোগান দিয়ে থাকি। আরে ভাই, ফার্স্ট অফ অল জাস্ট ইউ শুড চেঞ্জ ইউর সেলফ, ইউ মাস্ট চেঞ্জ ইউর সেলফ। আপনি নিজেকে আগে পরিবর্তন করুন, তারপরে আপনি সমাজকে পরিবর্তন করবেন। আমি আমার নিজেকেই বদলাতে পারলাম না, এখনও চেহারায় এক মুষ্টি দাড়ি সাজাতে পারলাম না, এখনও মাথায় ইমামা পড়তে পারলাম না, এখনও সুন্নতি লেবাস আমার গায়ে চড়ল না, এখনও আমি মসজিদের নামাজি হতে পারলাম না, এখনও আমি নামাজ তরক করি, এখনও আমি পবিত্রতা কি করে অর্জন করতে হয় সেটা আমি জানতে পারলাম না। তো আমার দ্বারা কল্যাণের কি, সমাজের কি কল্যাণ সাধন হবে? এটা সম্ভব না। সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে নিজেকে আগে পরিবর্তন করতে হবে, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আসুন আমরা দাওয়াতে ইসলামের সুন্নত ভরা সাপ্তাহিক যে ইজতেমা হয়ে থাকে, সেই ইজতেমায় নিয়মিত যে পাঠ্য দরুদ শরীফগুলো আছে সেগুলো আমরা পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। সৌভাগ্যবান ওই সকল ব্যক্তি যারা নিয়মিত দাওয়াতে ইসলামের সুন্নত ভরা এই সাপ্তাহিক ইজতেমায় অংশগ্রহণ করে থাকে, অথবা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে তারা সাপ্তাহিক সুন্নত ভরা ইজতেমা দেখে থাকে, তারাই এই দরুদ শরীফগুলো পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকে। বুজুর্গানে কেরাম বলেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার দিন রাতে, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এই দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার, অ্যাটলিস্ট জাস্ট ফর ওয়ান্স, একবার যারা নিয়মিতভাবে পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় সে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারাত লাভ করবে। শুধু তাই নয়, বরং সে কবরে প্রবেশ করার সময় এও দেখবে যে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রহমতপূর্ণ হাত দিয়ে তাকে কবরে রাখছেন।
সেই ব্যক্তি দেখবে, সেই মৃত ব্যক্তি দেখতে পাবে, কত সৌভাগ্যবান। আসুন আমরা সেই দরুদে পাক পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরত সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দরুদে পাক পাঠ করবে সে যদি দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার প্রতি রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত সাইয়েদনা আহমদ সাওয়ী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গানে কেরাম থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ৬ লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জিত হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি এলেন এবং আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে করে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন, খুবই বিস্মিত হলেন যে হু ইজ দিস পারসন, এই লোকটি কে, যার এত মর্যাদা, আল্লাহ নবী নিজের এবং সিদ্দিক আকবরের মাঝখানে বসালেন। লোকটি যখন চলে গেলেন তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবেই পড়ে থাকে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মদনী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য ৭০ জন ফেরেশতা ১,০০০ দিন পর্যন্ত নেকি লিখতেই থাকে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু। সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাতে এই দোয়া ৩ বার পাঠ করে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি السبع
ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ইসলাম ভাইরা আসুন জিকির করার পূর্বে আমরা মদিনা মনোয়ারার দিকে ধ্যান করে দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। আসুন দোয়ার সময় হয়ে গেছে। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা নিজের জন্য, নিজের অতীতের গুনাহের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। या रब मुस्तफ़ा बातफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या जब्बार या सत्तार या करीम। ए मालिक व मौला, ए पाक परवरदिगार, ए रब करीम या ज़ल जलाली वल इकराम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रत शहीद करबला के वास्ते। ए मालिक व मौला, गुनाहगार बदकार सियाकार मौला तुम्हार दरबारे हाथ तुले दिएছি मौला। मौला गो मौला, না জানি জীবনে কত নাফরমানি করেছি মৌলা, কত অবাধ্যতা হয়েছে মৌলা আমাদের দ্বারা, কত গুনাহ করেছি আমরা মৌলা। ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক পরনিন্দা আমাদের দ্বারা হয়েই যায়, গীবত আমাদের দ্বারা হয়েই যায়, মিথ্যাচারিতা আমাদের দ্বারা হয়ে যায়। এ মালিক ও মৌলা, কুদৃষ্টি, প্রতারণা, ওয়াদা খিলাফি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ মৌলা। মৌলা কোন কোন গুনাহের আলোচনা করব মৌলা, উল্লেখ করব। এ মালিক ও মৌলা,
আমাদেরকে মানুষ করে তুমি আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছ, কিন্তু সেই মানুষ তো মওলা ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, মওলা গুনাহের ঊর্ধ্বে নয়। মালিক ও মওলা, আমাদের দ্বারাও ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ হয়ে যায়। মওলা, আমাদের গুনাহ যতই হোক না কেন, কিন্তু তুমিও তো রহমানুর রহিম। মওলা, তুমিও তো গফুরুর রহিম। মওলা, তোমার রহমত তো আমাদের গুনার চেয়ে বেশি মওলা, কম হতে পারে না। তোমার রহমত আমাদের গুনার চেয়ে কম হতে পারে না। নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে তোমার রহমত, তোমার করুণা, তোমার অনুগ্রহ আমাদের গুনাহের চেয়ে অনেক অনেক বেশি মওলা। মওলা, আমাদের গুনাহ তো হচ্ছে সসীম, কিন্তু তোমার রহমত অসীম মওলা। মালিক ও মওলা, তুমি তোমার গুনাহগার বান্দাদেরকে ক্ষমা করতে পছন্দ করো। মওলা, আমরা তওবা করছি। মওলা, আমরা তওবা করছি। মালিক ও মওলা, আর মিথ্যাচারিতা করব না, আর পরনিন্দা করব না মওলা, চগলখড়ি করব না। মালিক ও মওলা, আর কুদৃষ্টি দেব না মওলা, নামাজ তরক করব না। মালিক ও মওলা, পাক পরওয়ারদিগার, প্রতারণা করব না, আমানতের খেয়ানত করব না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না, কোনো মুসলমান ভাইকে গালমন্দ করব না। মালিক, পাক পরওয়ারদিগার, কাউকে হুমকি ধামকি দেব না। মালিক ও মওলা, কারোর সাথে দুর্ব্যবহার করব না, অসদাচরণ করব না। মালিক ও মওলা, তওবা করছি আমাদের গুনাহ থেকে, তুমি তওবাকে কবুল করে নাও মওলা। মালিক, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের জাহির ও বাতিনকে এক করে দাও। অন্তর থেকে নিফাক, অন্য মুসলিম ভাইয়ের ব্যাপারে অন্তর থেকে নিফাক, ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, মালিক ও মওলা, অহংকার, রিয়া তুমি দূর করে দাও আমাদেরকে মওলা। আমাদের অন্তরের মধ্যে নিষ্ঠা, মালিক ও মওলা, ইখলাস তুমি দান করো, লিল্লাহিয়াত তুমি দান করো, নম্রতা, বিনয়, আজিজি তুমি দান করো। মালিক ও মওলা, পাক পরওয়ারদিগার, আমাদের সকলকে, আমাদের মা বাবাকে এবং সকল উম্মতে মুসলিমাকে তুমি মাফ করে দাও। মালিক ও মওলা, এই বাংলাদেশকে, আমাদের মাতৃভূমি প্রিয় বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের মওলা ষড়যন্ত্র থেকে তুমি হেফাজত করো। মালিক ও মওলা, বিশ্বের যেখানে মুসলিম নরনারী রয়েছে মওলা, সকলকে মওলা বিপদ আপদ থেকে তুমি হেফাজত করো। মালিক ও মওলা, পাক পরওয়ারদিগার, আমাদের মা বাবা যাদের বেঁচে নেই মওলা, তাদের কবরকে মওলা তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও, তাদেরকে তুমি ক্ষমা করো মওলা। যারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে শিফা দান করে দাও, যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণকে পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও। মালিক ও মওলা, যারা বেকার রয়েছে তাদেরকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দাও। মালিক ও মওলা, পাক পরওয়ারদিগার, আমাদের সকলকে নামাজি বানিয়ে দাও, আশিকে রসুল বানিয়ে দাও, আশিকে দরুদ বানিয়ে দাও। মালিক ও মওলা, পরিশেষে একটি দোয়া, একটি ফরিয়াদ, আমাদের সকলকে হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারতের নসিব করে দাও মওলা, তাওয়াফ করার তৌফিক দিয়ে দাও। প্রিয় মদিনা, সোনার মদিনার জিয়ারত বারবার বারবার নসিব করো মওলা। ঈমান ও আফিয়তের সাথে আমাদের সকলকে মদিনায় মৃত্যু নসিব করে দাও। জান্নাতুল বাকিতে দাফন, জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার হাবিবের মওলা প্রতিবেশী খাদিম হয়ে থাকার তৌফিক দান করে দাও। আমাদের সকলকে, আমাদের ঘর পরিবার পরিজন, জান মাল, ইজ্জত আবরুকে তুমি হেফাজত করো। বিসমিল্লাহি আলা দীনি, বিসমিল্লাহি আলা নফসি ওয়া উলদি ওয়া আহলি ওয়া মালি। ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিক। गिरद मन व गिरद खाना मन व गिरद जन व फरजंदान मन व गिरद माल व दस्तान मन ही सारे हिफाजत तू शवादा व तू निगेदार बाशी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मालिक ও মওলা, যখন আমাদের মৃত্যু আমাদের নিকটে চলে আসবে, আমরা যেন মদিনায় থাকি মওলা, মুখে যেন জারি হয়ে যায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূল। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम
হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা শত পাপের বোঝা আমার তবু উম্মত আমি তোমার শত পাপের বোঝা আমার তবু উম্মত আমি তোমার আমায় ক্ষমা করে দাও না মদনী মদিনে वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमे बज में हिदायत पेला हो सलाम गौसे आज़म इमामों तो का वन्नों का गौसे आज़म इमामों तो का वन्नों का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे बज में हिदायत पे डाले दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाखों इमाम में सजे उस सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। সমাপ্তির দোয়া আমরা পাঠ করে নিই। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু জেনে